اور ابھی پروگرام کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آج تلاش شب قدر جو ہے وہ ہمارا موضوع ہے، اور یہ عظیم رات جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کے بارے میں اس کی عبادات کیا ہیں، اس میں ہم کون سی عبادات ایسی کر سکتے ہیں، کون سی نمازیں ایسی پڑھ سکتے ہیں، کون سی دعائیں ایسی کر سکتے ہیں کہ جس میں ہمیں راہ نجات جو ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے یقیناً علماء کرام کا جو یہ پینل ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ آج اس ٹاپک پہ ہم ضرور ان سے مستفید ہوں گے، ان کی باتوں سے، کیونکہ شب قدر کو جو ہے ان طاق راتوں میں مخفی رکھا گیا ہے، تو یہ کیا اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ جو رات شب قدر ہے اس کی پہچان کیا ہے۔ لیکن یہ سارے سوالات ہم اپنے علماء کرام سے کریں گے۔ سب سے پہلے میں تعارف کرا دوں، ہمارے بہت ہی ہردل عزیز مفتی اقبال نقشبندی صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج آپ کے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اور اس کے علاوہ ہمارے بہت ہی پیارے علامہ جواد آبدی صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے پینل میں موجود ہوتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج آپ کے؟ اللہ کا شکریہ۔ خیریت ہے؟ ٹھیک اللہ کا ٹھاک ہے؟ علامہ صاحب، پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل، تو یہ رات جو ہے ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سی رات جو ہے وہ سب سے افضل رات ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ علی بھائی، اس امت مرحومہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بے شمار احسانات ہیں، ان احسانات میں سے ایک عظیم احسان لیلۃ القدر ہے۔ چونکہ گزشتہ امتوں کے اندر جو افراد تھے ان کی جو عمریں ہیں وہ بہت زیادہ طویل بھی ہوا کرتی تھیں، اور ان کے پاس بہت زیادہ وقت ہوتا تھا اس زمانے کے اندر کہ وہ اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ چنانچہ جیسے جیسے زمانہ آگے جاتا جا رہا ہے تو انسان کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ چینج ہو رہا ہے، اس وجہ سے انسان کی جو عمر ہے اس میں بھی کمی آتی چلی جا رہی ہے۔ جی، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ پھر انسان کی جب عمر کم ہے تو ظاہر سی بات دیگر معاملات ہیں، اس کے ساتھ پھر عبادت کو مرج کر کے چلنا اور اس اجر کو حاصل کرنا یہ انسان کے لیے تقریباً مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر یہ احسان کیا کہ ان کو رمضان کی صورت میں، رمضان کے مہینے کے اندر طاق راتوں میں سال میں ایک رات ایسی عطا کر دی کہ جو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پروردگار نے اسی رات کو پھر لیلۃ القدر کہا ہے۔ جب ہم لفظ قدر کہتے ہیں تو یاد رکھیے گا، عربی میں آیت میں جب پڑھ رہے ہیں تو قدر عربی کا لفظ ہے۔ دیکھیں، قدر ہی سے بنا ہے مقدر، اور قدر سے ہی تقدیر بنا ہے۔ قدر کا لفظی معنی ہے چھپنا، چھپا ہوا۔ تقدیر کو تقدیر اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ تقدیر ایک انسان سے پوشیدہ شے ہے، اور تقدیر کے جو روٹ ورڈ ہیں وہ 3 ہی ہیں، قاف، دال، را، جسے حروف اصلی کہا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا کہ پروردگار نے اس رات کو اپنے رازوں میں، اپنے عبادت کے پردوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ جو چیز انسان کو بہت ایزیلی مل جائے، سامنے مل جائے نا، وہ پھر اس کے لیے تگ و دو نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کو اس کے اجر سمیت چھپا کے رکھا ہے تاکہ اس کے چاہنے والے، اس کی طرف لو لگانے والے ان طاق راتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل کو عبادت کے ذریعے تلاش کریں۔ اچھا، یہ تو اس کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں طاق راتوں کا اشارہ دے دیا۔ اگر وہ طاق راتوں کا اشارہ نہ دیتا، وہ کہتا پورے مہینے کے اندر کسی بھی ایک رات میں، تو پھر انسان پورے اس مہینے جدوجہد کرتا۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لطف ہے کہ اس نے احسان کیا، طاق راتوں کا اشارہ دیا۔ ایک سوال یہاں بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی طاق راتوں میں اللہ نے واضح طور پہ مینشن کیوں نہیں کر دیا کہ مثلا 19ویں ہے، 21ویں ہے، 23ویں ہے، یا 27ویں ہے، یا 29ویں ہے؟ تو اس میں واضح سی بات ہے، دیکھیے، جو چیز آسانی سے مل جائے اس کا پھر ثواب بھی کم ہوتا ہے، اور جو چیز تگ و دو کے ساتھ اور ڈھونڈنے کے ساتھ اور وہ ایک جستجو اور لگن کے ساتھ ملے اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس کا فلسفہ علماء نے یہ بیان کیا، اگر اللہ اس کو مینشن کر دیتا، مثلا 29 ہے یا 27 ہے یا 21 ہے یا 23 ہے، تو پھر انسان سارے مہینے سست رہتا، بس اسی رات کو مسجدوں میں رش لگا ہوا ہوتا اور سب چاہتے کہ پروردگار کی رحمت آج مل جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ دراصل یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف عبادت کے حوالے سے لگا رہے، اور انہی راتوں میں سے کسی ایک رات میں اس کی نیت اور جستجو کو دیکھ کر اپنی شان کے مطابق اس لیلۃ القدر کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عنایت کر دے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان راتوں میں خوب اہتمام کریں، شب بیداری کریں، تلاوت قرآن ہو، استغفار اور درود کے تحفے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں تاکہ ہم اس رات کو حاصل کرنے والوں میں شمار قرار پا جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
बिल्कुल जी, इस रात को तलाश करें और मैं और हिना जो है आज उलमा इकराम से हम यही मालूम करना चाहते हैं कि इसकी फ़जीलत क्या मैं भी है। यही सोच रही थी कि वैसे तो माशाल्लाह हर मुसलमान हर मोमिन को पता है कि इसकी क्या फ़जीलत है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मुफ्ती साहब जिस तरह से हमें बताते हैं, जिस तरह से बयान करते हैं, उसकी खूबसूरती ही कुछ और होती है। तो मैं चाहूँगी मुफ्ती साहब हमें बताएं कि लैलतुल क़द्र की क्या फ़जीलत है, उसको इबादत करना, उसका समा वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई आबदी साहब ने बड़ी खूबसूरत तमहीद बांधी है। लफ्ज़ कद्र के मानी भी लोग भी बताए हैं, तकदीर छुपा हुआ। मैं इसको एक दो अहदीसें यहाँ पे कोट करूँगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल के हालात वाक़यात और उनकी उम्रों को देख रहे थे और सहाबा किराम पर एक रश्क आ रहा था इबादत का कि इतनी उम्रें लंबी 100 साल 1000 साल की उम्र और फिर इबादत रियाजत, लिहाजा हमसे तो वो इबादत में बढ़ जाएंगे। तो अल्लाह हमारे लिए फरमाता है कुंतुम खैर उम्मतन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो हम बेहतरीन उम्मत कैसे बनेंगे? वो आमाल में, नेकियों में, इबादत रियाजत में तो वो हमसे आगे हैं। जब ये बात हो रही थी तो रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सोचा इसी आन वाहिद में जिब्रील अमीन वहाँ से सिदरा को छोड़ के मदीना मुनव्वरा में आ जाते हैं हुजूर की बारगाह में कि अल्लाह सलाम कहता है, पैगाम देता है। हबीब एक मजदूर सुबह उठता है, जोहर तक काम करता है, उसको 1 दिरहम मजदूरी मिलती है। दूसरा उठता है, वो जोहर से असर तक काम करता है, उसका वक्त कम है मगर उसको भी 1 दिरहम मिलता है। तीसरा मजदूर वो है जो असर से लेके मगरिब तक काम करता है, उसका वक्त बहुत कम है और उसकी मजदूरी 2 दिरहम है। फरमाया पहले जो मजदूर की मिसाल दी गई है वो यहूदी थे, दूसरे जो हैं वो ईसाई हैं और तीसरे जो हैं वो आपकी उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रसूल ये उम्मत मरहूमा है, यानी इनका वक्त थोड़ा है। फिर ये कुरान की सूरह कद्र लेके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तिलावत फरमाई, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, कि तुम्हें क्या खबर कि लैलतुल कद्र क्या है। अब ये जो वमा अदरा का बताया है इसमें उलमा फरमाते हैं कि इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर होती है, हुजूर को बताया गया कि आज शब कद्र है, फिर हुजूर को भुला दिया गया। अब भुलाया क्यों, छुपाया क्यों, इसमें भी राज है। देखिए चंद ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ने मख्फी रखी हैं, बताया नहीं है। जैसे मेरे भाई ने यहाँ पे एक सवाल किया कि अगर ये बता दिया जाता तो यकीनन फिर उस चीज़ की जो हैसियत होता है, मकाम होता है, वो ख़त्म हो जाता है। वो तिलाश जिसकी जस्तजू की जाती है, हम वो नहीं करते, मेहनत नहीं करते, मुशक्क़त नहीं उठाते, हमें सब कुछ मिल जाता। लेकिन जो चीज़ मख्फी हो, उसका मकाम मर्तबा बाला हो, उसको तिलाश किया जाए, मुशक्क़त के साथ उसको हासिल किया जाए, फिर पता चलता है कि हाँ इसका मकाम शान वराउल वरा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वमा अदरा का कहा है, वमा युदरी का नहीं कहा। वमा युदरी का तर्जुमा कुछ और बनता है। तो यहाँ पे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये शब कद्र बताई, फिर भुला दी गई। अब बता देते तो हुजूर अगर आगे उम्मत को ना बताते तो ये शान रिसालत के खिलाफ था। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, ये हुजूर की रहमत के खिलाफ था कि रहमतुल लिल आलमीन हो के अपनी उम्मत को रहमत क्यों नहीं दे रहे। और भुला क्यों दिया? इस वजह से कि इसी में हिकमत थी कि हम इसको मख्फी रखेंगे ताकि आपकी उम्मत ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, रियाजत करे। फिर आपका जो अहम सवाल है वो ये कि इसमें इबादत कौन की की जाए और कौन सा वजीफ़ा अमल पढ़ा जाए। वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रात के अंदर क़ियाम किया जाए, यानी क़ियाम वाली नमाज पढ़ी जाए, इबादत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नफिल पढ़े जाए। अच्छा, ये जो 1000 साल की इबादत का सवाब है ये फ़रैज़ वाजिबात से हट के है, इसमें फ़रैज़ वाजिबात शामिल नहीं है, इसमें सारी की सारी इबादत नवाफिल की है। ऐसा नहीं है कि हम एक रात को जाग लें और बाकी फ़रैज़ वाजिबात छोड़ दें, साल भर नमाजें ना पढ़ें। हम कहेंगे जी हम तो शब कद्र को जागेंगे और लैलतुल कद्र को हम ढूंढ लेंगे, हम पा लेंगे। लैलतुल कद्र हर इंसान के, वो हर मुसलमान के बस में नहीं है, बल्कि उसी के ऊपर, वो जिसके ऊपर करम होता है, अल्लाह ताला का फजल होता है, उसी को ये मिलती है, उसी को दिखाई जाती है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं सिलसिला नक्शबंद के बहुत बड़े कबायर औलिया अल्लाह में से ये इनका शुमार
शुमार होता है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के सिलसिले में से हैं। वो फरमाते हैं कि मैं 10 साल जागता रहा, 10 साल में सिर्फ 2 साल में मुझे ये शब कदर नसीब हुई है। फरमाते हैं कि मैं दिल के दरवाजे पर पहरा देता रहा कि अपने दिल के अंदर कोई अगयार की मोहब्बत ना चली जाए। और फिर क्या हुआ, 10 साल के बाद इस दिल ने मुझ पर पहरा दिया। अब हालत ये है, ना मुझे दिल का पता है, ना दिल को मेरा पता है कि मैं कहाँ हूँ और दिल कहाँ है। सुभान। जो सवाल था अलामा साहब से वो ये था कि अलामात क्या है शब कदर की, और क्या फरिश्ते भी उस दिन नाजिल होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, सूरतुल क़द्र में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ जाकर खुद आगे तज़किरा है, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। शब क़द्र में हज़रात मलाइका जो है वो आसमान से ज़मीन की तरफ उतरते हैं, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम चूँकि सैयदुल मलाइका हैं, आप मलाइका के सरदार हैं, लिहाजा उनके एज़ाज़ को बाकी रखते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रूह कहकर हज़रत जिब्रील को अलग से मुखातिब किया है। अगरचे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद फरिश्ता हैं, लेकिन रूह कह के अलग से उनका भी मुखातिब कुरान में किया ताकि उनका एज़ाज़ भी बरकरार रहे। इसी तरह हज़रत जिब्रील का नाम कुरान में रूह भी आया है। जैसे अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन, हमने इस कुरान को रूहुल अमीन के ज़रिए, जो अमानतदार फरिश्ता है, आप पे नाजिल किया है। इस रात में फरिश्तों का नुज़ूल होता है। इस रात में होता क्या है, देखिए बात याद रखिएगा, जैसे इब्तिदान हमने अर्ज़ किया, इस रात में तकदीर होती है। इस रात में रिस्क, मौत, हयात, औलाद, खुशी, गम, जो कुछ साल भर होना है। इसमें रवायात है कि मलाइका जो है वो ज़मीन पे नाजिल होते हैं, और अल्लाह का अम्र साल भर जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों के लिए मुक़द्दर फरमाया है वो उतरता है। तो अंदाज़ा लगाएं कितनी अहम रात है। इसको हम लहव लाभ में, इसको हम जाग कर टाइम पास करते हुए, मैं एक और लफ्ज़ भी कह दूँ, इसको, इस रात को बाज़ारों में ना गुजारें। ये रातें देखिए एक तरह से आपको मेंशन भी कर दी हैं। आप जाएं, अगर ख़रीदारी करनी है तो आप इब्तिदाई रातों को ले लें, क्यों आखिरी रातों को आपने जाकर अपने इस अजर को खोना है। तो चुनाचे मैं ही समझता हूँ कि इस रात को जाग कर शब बेदारी। अच्छा, इसकी अलामात के हवाले से पूछा, ख़ास चीज़ें मज़ीद मुफ्ती साहब भी रोशनी डालेंगे। इसमें ख़ास चीज़ ये है, जब आपका दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत से करीब हो रहा हो, आपकी आँखें निदामत के आंसुओं से वुज़ू कर लें, जब आपके चेहरे पर शर्मसारी की झुर्रियाँ हों, और जिस वक्त आप एक ऐसी कैफियत में हो कि आपके बदन पे कपकपी तारी, और आप समझते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे अपने करीब आने की इजाज़त दे रहा है, मेरे गुनाहों समेत मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल फरमा रहा है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी अलामत नहीं हो सकती। अगर आपका दिल खशियत इलाही से काँप रहा है, अगर आपकी आँखें खौफ खुदा से नम है, तो यही अलामात शब कदर हैं। इस रात अपने लिए भी मांगें, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगें, अपने मरूमीन के लिए मांगें, और आलम इंसानियत के लिए अमन व अमान मांगें। और एक जुमला मैं कहूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, कि वो इदारा के जो खाने से मंसूब है, वो सिर्फ खाने पर नहीं बल्कि लोगों को इस काबिल बना रहा है कि वो खुद आगे जाकर खिलाने वाले बन जाएं। आज बस यही है कि बस खिलाए जाओ और लोगों को किसी काम का ना छोड़ा जाए। लेकिन ये बहुत अच्छा एक अमल है कि लोगों को इस काबिल कर रहे हैं कि वो खुद अपने रोज़गार पर काबिल हों और दूसरों को खिलाने के काबिल बने। अल्लाह से लोगों की तौफीकात में बहुत इजाफा फरमाए। बिल्कुल। अच्छा, हम नूर साहब से पूछना चाहेंगे कि Family+1 डील का कैसे ये आइडिया आया, कैसे फिर ये इम्प्लीमेंट हुआ? देखिए, इसका आइडिया, जो बेसिक आइडिया वो यहाँ से आया, जो इंसाइट थी कि जैसे हम कहते हैं ना, जो हदीस में भी है कि जो खुद खाओ वही दूसरे को खिलाओ। अब होता ये है कि हम खुद तो अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाके खा लेते हैं जहाँ पे भी चाहें, लेकिन जो बाकी लोग जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जैसे ड्राइवर है या घर में काम करने वाली है, वो देख रहे होते हैं, और उनको हम लोग वो नॉर्मली बचा हुआ खाना या जो दूसरी चीज़ें होती हैं थोड़ी सस्ती वाली, वो दे देते हैं। तो हमने सोचा ये कि क्यों ना हम, यानी एस KFC हम दें कस्टमर को, कि कस्टमर ने जो ख़रीदना है वो ख़रीदेगा, हम एक बैग उसको अलग देंगे जिसमें वही चीज़ें होंगी जो वो ले जा रहा होगा, वो ले जाके वो अपने घर में काम करने वाली या इर्द गिर्द में कोई भी उसका ड्राइवर है, कोई जो भी मतलब जिसको मुस्तहिक समझता है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके साथ शेयर कर ले और उसको साथ बिठा के खिलाए। तो ये कॉन्सेप्ट था। उसको भी एक एक्सपीरियंस मिलेगी रेस्टोरेंट का, जो खाना है रेस्टोरेंट का, जब आप रैपर फाड़ते हैं तो कैसा फील होता है। अक्सर रेस्टोरेंट्स के बाहर आप देखें, हम लोग तो खा रहे होते हैं और बाहर से बच्चे झांक रहे होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी भी मतलब हसरत होती है, दिल बहुत दुखता है। या आपका ड्राइवर होता है, वो बास टाइम गाड़ी में वेट कर रहा होता है और आप कहते हैं वो जाके कहीं से वो कहीं और से खा लो, आप उसको वो उस जगह नहीं ले जाते कि जहाँ आप खा रहे होते हैं। तो ये पीछे सोच थी। बड़ी अच्छी एग्जाम्पल आपने सेट की है। अक्सर मैंने देखा है कि 20 लोगों की टेबल लगी हुई है, अब वो एक, हालांकि वो काम करने वाली या कोई होगी जो वहाँ पर है,
तो 20 लोग हैं तो एक 21 लोग ही हो जाएंगे ना, ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ जाएगा अगर वो आपके बच्चों को देख रही है, या तो उसको भी वही खाना आपको पेश करना चाहिए, क्योंकि वो भी तो उस वक्त वहाँ पे काम कर मैं रही एक चीज़ ज़रूर मेंशन करूँगी यहाँ पे अली भाई, जब हमारे वालिद साहब हयात थे तो हमारे घर में जब खाना जैसे डिनर था तो हमारे अब्बू भी होते थे, मेरी वालदा, मेरे भाई। मुझे वो दिन याद ही नहीं है कि कब हमारे घर के जो ड्राइवर थे, जो हमारे हाउस हेल्प थे, एवरी डे ही यूज्ड टू सिट विद अस ऑन द सेम डाइनिंग टेबल। वो हमारे साथ उसी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते थे, वही खाना खाते थे जो हम खाना खाते थे। और यही आदत मेरे अंदर भी है और यही आदत इवेंचुअली मेरे हस्बैंड के अंदर भी है। ये तो बहुत अच्छी प्लीज़ आदत ये है। एग्जाम्पल सेट करें ताकि आपके बच्चों के अंदर भी ये सारी तालीमात आएँ। बेशक बेशक। आज यकीनन शब क़द्र को हम तलाश कर रहे हैं, अच्छी बातें हम कर रहे हैं ताकि हम अपने रब को मना सकें, और ये जो बिल्कुल। 1000 महीनों से अफजल रात है, ये जो राह निजात हम आज हासिल कर सकते हैं। मुझे एक छोटा सा सवाल मुफ्ती साहब से करना है, अगर इस वक्त हम ब्रेक की तरफ नहीं जा रहे हैं तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। सर, मैंने मसाजिद में है कि वो थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं इस बात को कि हम अपने बच्चों को, क्योंकि लोग इबादत कर रहे होते हैं तो शायद वो थोड़ा सा इस तरह का रवैया होता है कि बच्चों को ना लाएं, या बच्चे अगर थोड़ा सा शोर करते हैं तो अगर हम इस उम्र में बच्चों को ट्रेन नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बड़ा अहम सवाल है। ये हदीस रसूल है कि अपने बच्चों को मस्जिद में ना लाओ, लेकिन हम सही तरीके से हदीस का मफहूम समझेंगे तो फिर बात समझ आ जाएगी। रसूलुल्लाह की हदीस का रद्द हम कमा हक़्क़हू कर नहीं सकते। बेशक। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फ़ैसला है वो हमारे लिए हुज्जत है, वो आखिरी फ़ैसला है। बिल्कुल। बच्चों का जहाँ तक मामला है कि हम अपने बच्चों को मसाजिद के आदाब और तरीके घर में सिखाएं। वो माएँ होती थी जो अपने साथ मुसल्ले पे खड़ा कर देती थी कि जैसे हम नमाज पढ़ रहे हैं आप भी हमारे देखा देखी करें। अगर मैं घर में नमाजी हूँ, इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज जो है मसाजिद में पढ़ो, नवाफिल और दीगर इबादत अपने घर के अंदर करो कि तुम्हारे बच्चे देखें और वो तुमसे सीखें। अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, यानी अपने घर के अंदर भी इबादत और रियाजत का एहतमाम करो। आज अब जब हम अपनी औरतों को कहते हैं कि एतकाफ़ करो, अपने घरों के अंदर एतकाफ़ करो। बैत मस्जिद जहाँ वो अपने घर के अंदर नमाज पढ़ती हैं, जगह बनाई हुई, वहीं पे वो करेंगी। अब बच्चों का ये है, अगर वो बच्चे तरीक़ेकार के साथ चलते हैं, वालिदैन की उंगली पकड़ के आते हैं, वो साथ खड़े होते हैं, मस्जिद के आदाब का, मस्जिद में गंदगी नहीं फैलाते, शोर और गुल नहीं करते, तो हमारे उलमा ने तरीका ये वो ईजाद किया है कि बच्चों को एक साइड में खड़ा कर दो, मगर उन्हें मना नहीं करो। जो हजरात मना करते हैं उनकी खिदमत में भी अर्ज़ है कि हदीस का कोई इनकार नहीं करता, मगर ज़माना ये है कि हमने अपने बच्चों को भी सिखाना है। मसाजिद मदारिस इस्लाम के किले होते हैं, तो हम उनको कैसे मसाजिद से आने से रोकेंगे, बल्कि वो आएँ और पहले हम उनकी तरबियत कर लें, उनको पाक साफ करके लाएं, उनको मस्जिद का तरीका बताएं। तो मैं समझता हूँ कि इस ज़माने के अंदर बच्चों को लाना, यानी जिनके अंदर वो शऊर आ चुका है, यकीनन अब तो शऊर परवान। हम छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल में वो हाथ में देते हैं तो वो मोबाइल में सारी चीज़ें खेल रहे होते हैं, देखते भी हैं, समझते भी हैं, वैसे बोलते हैं जैसे मोबाइल बोल रहा है। तो मैं समझता हूँ अगर यही अल्फाज मस्जिद की दुआ के भी हम सिखा दें मोबाइल में डाल के, तो वो बच्चे आते हुए अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिका दुआ भी पढ़ेंगे और मस्जिद में भी आ जाएंगे। एक सवाल मैं मुफ्ती साहब आपसे करना चाहूँगा कि ताख रात में अगर कोई सफ़र कर रहा है और सफ़र के दरमियान उसको यकीनन सफ़र है, मुश्किलात भी हैं, तो अगर वो सफ़र में उस तरह नफली इबादत पूरी तरह से नहीं अंजाम दे पा रहा है, तो कोई ऐसा तरीका है कि वो भी ताख रात में हासिल कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शब कदर का जो फैज़ान है वो ज़रूरी नहीं कि वो नमाज ही पढ़ रहा हो तो उसको नसीब होगा, या इबादत में हो। कोई मुसाफिर है, सफ़र कर रहा है, सफ़र के अंदर तो इस्लाम ने नमाज को भी कसर करार दिया, यानी 4 फ़र्ज़ों की जगह 2 पढ़ेंगे। और नफली इबादत जो है सफ़र के मुसाफिर के ऊपर वैसे माफ़ है, उसने तो वैसे नहीं करना, सफ़र के अंदर है। मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि ये अल्लाह ताला के फजल करम से नसीब होती है शब कदर। अब वो जाग तो रहा है, अपने सफ़र में है, अगर वो अपना हुसूल रिज़्क़ के लिए है, तिलाश रिज़्क़ के लिए गया हुआ है, कहीं कारोबार के लिए गया है, तो वो ये इबादत कर रहा है। उसकी इबादत यही है, हुसूल रिज़्क़ जो है वो पाने के लिए लगा हुआ है, तो ये उसकी इबादत है। तो मैं समझता हूँ अगर वो जाता है, यकीनन उलमा का ये फ़ैसला है कि ज़्यादातर जो इसके चांस है वो 27वीं शब के हैं।
آپ شب قدر سورہ قدر کو پڑھیں تو اس میں 3 بار آیا ہے لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کے جو اعداد بنتے ہیں وہ 9 بنتے ہیں. اب 9 کو اگر 3 کے ساتھ وہ ضرب دو تو یہ 27 بنتا ہے. جی. تو امام فخر الدین رازی، امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی تمام ائمہ اربع وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں زیادہ اس لیلۃ القدر کے جو شب قدر ہے وہ آ کے بنتی ہے 27ویں شب کو. رمضان کی 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. اور جیسے میرے بھائی نے فرمایا کہ وہ فرشتے آتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. وہ آ کے مصاحفہ کرتے ہیں ان نمازیوں سے، ان لوگوں سے جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، یا ان لوگوں سے جو اس اپنا جستجو میں ہوتے ہیں، تلاش میں ہوتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. فرشتے ہو کے رسول اللہ کے غلاموں سے سلام کریں تو اس سے بڑھ کے اور اعزاز کی بات کیا ہوگی. آخری بات کہنا چاہوں گا ضرور. علی بھائی، ایک بڑی عشق کی بات ہے کہ شب قدر کو اس لیے افضل کہا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، یا فرشتے نازل ہوئے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جبریل امین نازل ہوا. 1000 مہینوں سے یہ رات افضل ہو گئی. جس میں جبریل نازل ہوں، قرآن نازل ہو، وہ رات تو 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے. اور جس رات میں صاحب قرآن آئیں، رسول اللہ کی ذات تشریف لائیں، سبحان یا اللہ. اس رات کا مقام کتنا بلند ہوگا. سبحان بے اللہ. شک. میں خراج تحسین پیش کروں گا نور عالم بھائی کو جو انسانیت کے اوپر کام کر رہے ہیں. یقیناً یہ بڑی خوبرو بات ہے کہ خود کھانا کمال نہیں ہے، دوسروں کو کھلانا بڑا کمال ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان بڑی اللہ، خوبصورت سبحان بات کی. اللہ، سبحان اللہ. علامہ صاحب سے میں ایک سوال پوچھوں گی کہ علامہ صاحب بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی زندگی کے ہر ایک الگ فیز میں ہدایت ملتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنا مطلب خوش نصیب ہو کہ جیسی اس پہ نماز فرض ہو وہ نماز کا پابند ہو جائے. کچھ لوگوں کے زندگی کے سال ضائع ہو جاتے ہیں اور بعد میں ہدایت ملتی ہے. وہ جو فرض نمازیں ایک انسان کی رہ گئی ہیں وہ ان کا کیا کرے؟ وہ ادا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ایسے ہی قضائے عمری کے حوالے سے فقہی کتب کے اندر باقاعدہ ابواب ہیں. اور بلکہ میں یہاں غلط فہمی کا ازالہ کر دوں. ایک نماز 2 رکعت کی مشہور ہوئی ہے، جمعۃ الوداع کے دن حوالے سے ایک میسج چلتا ہے کہ 2 رکعت نماز جس نے جمعۃ الوداع کے دن پڑھی اس کی 100 سال کی نمازیں معاف ہیں، اس کی 1000 سال کی نمازیں معاف ہیں. اس کی جب تحقیق کی گئی تو اس روایت کے اندر غرابت بھی ہے، سند میں بھی ضعف ہے. البتہ علماء کہتے ہیں وہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ وہ جو قضائے عمری کا گناہ ہے صرف گناہ کا کمپنسیٹ ہوگا، وہ نمازیں معاف نہیں ہوں گی. ایسے تو ہر آدمی ساری زندگی بیٹھا رہے اور جمعۃ الوداع کے اندر 2 نمازیں پڑھے اور سارے 100 سال کی نمازیں، ایسا نہیں ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے جو نمازیں چھوٹ گئیں ان کو باقاعدہ ادا کرے. کوشش یہ کرنی چاہیے. بڑے اچھے جملے لکھے ہوتے ہیں بعض اوقات کہیں پر کہ نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے، کام سے کہو مجھے نماز پڑھنا ہے. اور آج کی رات کے حوالے سے 2 باتیں اور بیان کر دوں ہمارے جو سامعین سن رہے ہیں. ہمارے ہاں اقرب الاحتمال جو بتایا گیا وہ 21 اور 23 کو بتایا گیا، لیکن علماء نے یہ بھی لکھا 27 اور 29 سے بھی غافل نہ رہے، کیونکہ وہی جستجو اور تگ و دو والی بات ہے. اس رات عبادت جو کریں گے اس کا اجر ہی خداوند متعال کی بارگاہ سے ملنا ہے. ہم بات کر رہے ہیں شب قدر پہ، اس کو کون حاصل کرتا ہے. میں اس بدبخت کا بھی تذکرہ کروں کہ کس بدبخت کو خدا لیلۃ القدر میں بھی معاف نہیں کرتا. یہ وہ بدبخت ہے جو اپنے ماں اور باپ کا نافرمان ہے. آج اگر کوئی ماں باپ کا نافرمان ہمیں سن رہا ہے، آج اگر اپنے ماں باپ زندہ ہیں نا، سب سے پہلے مصلی پہ جانے سے پہلے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے. اللہ لیلۃ القدر میں اس شخص کو معاف نہیں کرے گا جو ماں باپ کا نافرمان ہے. اور اگر کسی کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے تو گھبرائیں مت، اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ دیں. اللہ بہت کریم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. اس نے جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا ہمیں نہیں کیا ہے، اس نے تو ہمیں جنت میں بھیجنا ہے. ہمارے اعمال بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں. تو یہ راتیں شب بیداری کی راتیں، ایک درگزر کی راتیں، معافی کی راتیں، اپنے رب سے ہاتھ جوڑ کے گناہوں کو معافی مانگنے کی اور اگلے رمضان کو خیر و عافیت اور صحت کے ساتھ استقبال کرنے کی دعائیں مانگنے کی راتیں. اللہ تمام مسلم امہ کی حفاظت فرمائے اور ہمارے چینل کو ملک پاکستان کے ضمان عطا فرمائے. بہت خوبصورت بات اور بہت خوبصورت دعا. نور عالم صاحب، کوئی ایسا میسج جو آپ ہمارے سننے والوں کو، ہمارے دیکھنے والوں کو دینا چاہتے ہوں؟ میرا ایک یہی میسج ہے کہ جو ہے جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے ملک میں جو ہے ایجوکیشن کی ہی کمی ہے. تو جس وقت ہمارا ایجوکیشن لیول بڑھ جائے گا تو ہماری بہت سی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو میرا میسج یہی ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں جو لوگ وہ پڑھیں، اچھا پڑھیں، اور جو کسی کو پڑھا سکتے ہیں وہ کم سے کم ایک کسی کو جو نہیں پڑھ سکتا اس کو سپورٹ کریں، اس کو پڑھائیں.
تو ہم اس طرح سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھ جائیں گے. اور یہی میرا میسج کیا ہے. KFC بذات خود اپنا یہ ذمہ داری پوری کرتا ہے یا اگر کوئی لوگ آگے آنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ؟ اس میں ہم KFC تو دیتا ہی ہے, اور ہمارے پاس ایک یہ ہے کہ کوئی بھی جو کسٹمر جو آ رہے ہیں وہ اگر دینا چاہتے ہیں تو وہ 20 روپے یا جو بھی دینا چاہیں, منیمم 20 روپے ہے, وہ دے کے چلے جاتے ہیں. تو وہ پیسہ بھی ہم اسی میں ہم نمبر آف اسکولز اور یہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اچھا, نمبر آف اسکولز بڑھا رہے ہیں. اگر آپ KFC کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, جو بھی آپ کی اس میں ڈیل ہوگی یقیناً اس کی وہ 20 روپے ہے یا جو بھی شاید آپ تفصیل سے نہیں بتانا چاہ رہے. نہیں, اس کی مطلب جو بھی وہ اماؤنٹ دیتے ہیں اس کی ایک وہ سلپ مل جاتی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مطلب آپ کو ایک وہ ہوتا ہے کہ صحیح جگہ جا رہے ہیں, اور جو ہمارے اسکول جو چل رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, موجود ہیں. تو لوگوں کو بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جی لوگوں کو اویئرنیس ہے لیکن ابھی بھی اتنی جی بالکل آپ نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اے ماہ رمضان آہستہ چل, ابھی کافی قرض چکانا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے اور گناہوں کو بخشوانا ہے. کچھ خواب ہیں جن کو لکھنا ہے اور تعبیروں کو پانا ہے. کچھ لوگ ہیں اجڑے دل والے, ان دلوں میں پیار بسانا ہے. اور خزاں رسیدہ آنگن میں خوشیوں کا دیپ جلانا ہے. کچھ توبہ کرنا باقی ہے اور رب کو ہم نے منانا ہے. جنت کا کرنا ہے سودا اور دوزخ سے خود کو بچانا ہے. اے ماہ رمضان آہستہ چل, ابھی کافی قرض چکانا ہے. بہت خوبصورت. بہت اعلیٰ. ہم نور عالم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام میں آئے. اس کے علاوہ علامہ جواد آبدی صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور جاتے جاتے بس آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اپنا بھی خیال رکھیں, اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سب کا خیال رکھیں, پیار بانٹیں, محبت بانٹیں, دل کے اندر کوئی کینہ نہ رکھیں, کوئی حسد جلن نہ رکھیں, اور اپنے دل کو صاف کریں. ہو سکتا ہے آج ہی بڑی رات ہو, شب قدر ہو جس کا تذکرہ ہوا ہے. بالکل. میں مفتی اقبال نقشبندی صاحب آپ سے درخواست کروں گا دعا کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلو. اللہم ربنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اے ساری کائنات کے معبود برحق, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو شب قدر نصیب فرما. بار الہ عالم اسلام کی خیر فرما. اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. بار الہ افواج پاکستان کی خیر فرما. اے اللہ ملک پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے. یا ارحم الراحمین مولا, پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما. یا پروردگار عالم خاتمہ ایمان پہ فرما. اے اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما. مولا کریم ہماری ہمارے والدین کی مغفرت فرما. ہماری ہمارے والدین کی مغفرت فرما. یا پروردگار عالم ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما. ہمارے قلوب کو منور فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دست دعمان آل رسول, منو دست دعمان آل رسول. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.